السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں شعور اور خود احتسابی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ حدید کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا تعارف پچھلے سیشن میں گزر چکا ہے۔ پہلی 6 آیات جو سورۃ حدید کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ان میں سے ہم آج پہلی آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے، الفاظ پر غور بھی کریں گے اور اپنا جائزہ بھی ساتھ میں لیتے چلے جائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ مصحف آپ کے پاس ہونے چاہیے اور کوئی ڈائری بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبح تسبیح کی ہے، للہ صرف اللہ کی، ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمینوں میں ہے، وہوا اور وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے سبحہ۔ سبحہ ترجمہ کیا ہے؟ تسبیح کی ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ جب ہمارے سامنے آئے تو پہلی سوچ ہماری ایک موتیوں کی مالا کی طرف جاتی ہے جس کو ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن یہاں کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا تصور جو میرے مائنڈ میں تسبیح کو لے کر آتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کے پاس کون سی موتیوں کی مالا ہوگی جو وہ جپتے رہتے ہوں گے۔ سبحہ کا جو روٹ ہے وہ سین با ہا ہے۔ اس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، اس میں سے ایک لفظ بنتا ہے اسباح۔ یہ ایک پونچو کی طرح کا ڈریس ہوتا ہے، کیپ نہیں ہوتا جیسے آپ جس کو ہم کیپ کہتے ہیں، پونچو کی طرح کا ڈریس ہوتا ہے جو کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے جسم سے۔ سبحہ بھی بنتا ہے اس سے، تیرنے کے لیے پانی کی سطح پر بازو پھیلانا۔ ایک لفظ نکلتا ہے سابح، جب گھوڑا اپنی ٹانگوں کو بھاگتے ہوئے سٹریچ کرتا ہے۔ تو اگر ہم اوور ویو لیں ان سارے میننگز کا، تو ایسی چیز جو ایک خاص لیول تک رہتی ہے، جیسے کہ پونچو فکس نہیں ہوتا، مناسب فاصلے پر رہتا ہے باڈی سے، یا ایک تیراک پانی کے اوپر ایک خاص لیول پر تیرتا ہے، اس لیول سے نیچے نہیں جاتا، کیونکہ اگر تیراک یا سوئمر پانی کی تہ سے سرفیس سے نیچے چلا جائے تو وہ پھر تیراک نہیں رہتا، وہ غوطہ خور بن جاتا ہے۔ اور ایک گھوڑا بھی ایک اپنی ٹانگوں کو ایک خاص حد تک سٹریچ کر سکتا ہے۔ تو حرکت کا معنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نکل رہا ہے اس کے اندر۔ تو جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ تسبیح میں ایک حرکت کا معنی پایا جاتا ہے، مگر وہ حرکت ایک حد کے اندر ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی تسبیح کر رہی ہے، تو کائنات کی ہر شے ایک حرکت کے بہاؤ میں ہے۔ اگر ہم مادے یعنی میٹر کو دیکھیں تو اس کا سب سے چھوٹا ذرا ایٹم ہے، تو وہ بھی حرکت کرتا ہے۔ اس کی حرکت کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں، یعنی یہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہوتی ہے اس کی، لیکن یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ بالکل ایسے کلاک کا پینڈولم ہوتا ہے نا جو اس کے نیچے چل رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ ٹو اینڈ فرو، اس کو وائبریٹری موومنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اپنی مین پوزیشن پہ رہتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا چلنا، پانی کا بہنا، ان سب میں حرکت ہے۔ مگر ایک سائنٹیفک فیکٹ یہ بھی ہے کہ چاہے ہوا کے ایٹمز ہوں یا پانی کے، وہ حرکت کرتے ہیں مگر اپنی جگہ جتنی ان کے پاس ہے حرکت کرنے کی، اس میں حرکت کر کے واپس آ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ یعنی کہ حرکت تو کرتے ہیں لیکن اپنی ایک خاص لمٹ میں، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا مطلب اپنی جگہ کو پہچاننا بھی ہے، حرکت کر کے پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اجرام فلکی، جیسے ہم نظام شمسی کو جانتے ہیں، وہ بھی ایک تسبیح کے عمل میں ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یسبحون کا لفظ دیکھیں، سبح وہی روٹ ہے اس کا بھی۔
تو نہ سورج کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن کے آگے نکل سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو حرکت ہے اس کے اندر بھی، لیکن ایک لفظ اور نوٹ کرنا ہے کہ حرکت تو ہے لیکن احتیاط کے ساتھ ہے۔ یسبحون کا معنی یہاں پہ بہاؤ یا پھر تیرنا نکلا۔ تو اللہ نے ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ کی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مقام پہچانتا ہے، کوئی دوسرے کے مدار میں مداخلت نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اپنی تسبیح میں ہے۔ اور تسبیح کب ٹوٹتی ہے؟ جب وہ مدار سے نکل کر دوسرے کے مدار میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ انسان کیا کرتے ہیں۔ یعنی اپنا دائرہ کار پہچاننا اور اس کے اندر رہنا بھی تسبیح ہے۔ سبح کا تصور کائنات میں موجود ہر چیز کی مستقل حرکت کے ساتھ یا بہاؤ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لفظ کا ایک متضاد ہے یا ہو سکتا ہے، وہ ہے جمود۔ جمود سٹلنس، رکی ہوئی کوئی چیز۔ دونوں کا فرق دیکھیے، ایک طرف تسبیح ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اگر ہم اس کو لکھتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جمود کو لکھتے ہیں، تو تسبیح میں ہم نے دیکھا حرکت کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں حرکت ہے، جمود میں حرکت نہیں ہے۔ تسبیح میں بہاؤ ہے، جمود میں ٹکراؤ ہے۔ تسبیح میں عاجزی ہے، جمود میں سختی ہے اور تکبر ہے۔ تو جمود کیا ہے؟ تسبیح کے خلاف ہے۔ تو یہاں اس ڈسکشن سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز ایک بہاؤ اور حرکت میں ہے، جمود نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اگر کوئی مخلوق اس حرکت کے اندر سٹل ہوگی تو ٹکراؤ پیدا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے روڈ پہ ٹریفک چل رہی ہے اور آپ اپنی گاڑی درمیان میں جا کے کھڑی کر دیں تو ٹکراؤ ہوگا۔ اور مخلوق سے مراد، اب کیونکہ ہم انسان ہی ہیں، باقی بھی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہم سے تعلق ہے اس کا، کہ ہمیں بھی بہاؤ کے ساتھ بہنا ہے۔ کوئی انا نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی بحث نہیں، ہمیں کائنات کے بہاؤ میں بہنا، اسی میں سکون ہوگا، اور اسی طرح ہم بھی تسبیح میں شامل ہو جائیں گے۔ تو انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حرکت کی ایک مخصوص پیس رکھی ہے، جو کہ اس کی کیپیسٹی بھی ہے، کہ ہم بھی اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اپنی اپنی لمٹس میں رہیں، اور دوسروں کے دائروں کی قدر کریں، ان کے مدار کی قدر کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ مدار ہو سکتا ہے، لیکن ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم دوسرے کے مدار پہ حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہسبینڈ زبردستی بیوی کے مدار کو اپنے مدار کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر رشتوں میں کڑواہٹ آتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے مدار کے کچھ پوائنٹس آپس میں میچ کرتے ہوں، وہاں پہ ایک پازیٹیو انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن ادروائز ہزاروں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں میرے اور آپ کے بیچ میں، اور ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں۔ تو مدار ہم سب نے مائنڈ کرنا ہے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو، اور دوسرے کے مدار کو عزت بھی دینی ہے۔ تسبیح میں ایک معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاص لیول کو مینٹین کرنا، یعنی احتیاط، اس سے احتیاط نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں اتنی احتیاط سے بات کرنا کہ کسی طرح بھی اس کا لیول نیچے نہ چلا جائے۔ تو تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح کی ہے، بلکہ یوں ہے۔ تو تسبیح اس طرح سے کی جائے اللہ کی، اس کا تقاضا کیا ہو کہ اللہ کا ذکر ایسے کرنا کہ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، کسی طرح سے بھی اس کا لیول نیچے نہ چلا جائے، اس بات کا خیال رکھنا، اتنی احتیاط کرنا۔ مثلا کوئی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے لیول کو کم کر دیا۔ جب قرآن میں شرک کی بات کی جاتی ہے نا، تو ساتھ ہی ہمیں الفاظ یا ایکسپریشن ملتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ اما یشرکون۔ سورہ حشر میں اللہ کہتا ہے اللہ پاک ہے اس یعنی شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے سوال پوچھا تھا نا کہ آپ زمین میں کسی ایسی مخلوق کو ڈالنے جا رہے ہیں جو وہاں خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے فوراً بول اٹھے تھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے کہا پرفیکٹ تو تیری ہی ذات ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو ہمیں عطا کر دے۔ یعنی ہمارا مقصد صرف ایک کنفیوژن کو دور کرنا تھا، اس لیے ہم نے سوال پوچھا۔ ہم آپ کے درجے پر سوال اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے، اگر یہ آپ کا پلان ہے نا یا اللہ تو پرفیکٹ ہی ہوگا، اور ہم آپ کے پلان کی رو میں بہیں گے۔ کیا ہوگی تسبیح کی ڈیفینیشن؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کمی سے، ہر نقص سے، خرابی سے، کمزوری سے، کوتاہی سے پاک کرنا، شعوری طور پر یہ سمجھنا
कोई ऐसी बात ना करना, कोई ऐसा तस्वुर ना बांध लेना जो उसके शायान शान नहीं, जो उसकी जात के लिहाज से या सिफात के लिहाज से उसकी शान को घटाता हो। तस्बीह जो है ना वो, क्योंकि तस्बीह जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम भी तस्बीह पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तस्बीह है। तो एक और भी जिक्र हम करते हैं और वो है हमद। तो तस्बीह जो है ना वो हमद की मुतजाद होती है। ये दो हालांकि अहम अज़कार, हमद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो ये अहम जिक्र हैं दो हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्बत मानों में है कि सब तारीफ और शुक्र सिर्फ अल्लाह का है। और सुभान अल्लाह का क्या मतलब है, कि मेक श्योर किया जाए कि कुछ भी मनफी ना हो। तो अगर मैंने कहा सुभान अल्लाह, तो मैं ये तस्लीम कर रही हूं कि अल्लाह परफेक्ट है, इसमें कोई कमी खराबी ऐब कमजोरी नहीं है। जब मैंने ये कहा, तो ये कहकर मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, ऐसे ही है ना। मगर क्या मैंने कुछ अच्छा बोला साथ में, नहीं। तो अब कुछ अच्छा भी कहने की जरूरत है, इसलिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों अज़कार आपस में एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, बस तस्बीह कीजिए साथ हमद के अपने रब की। मैं और आप हर नमाज के लिए, नमाज के बाद तस्बीह करते हैं सुबहान अल्लाह 33 बार। ये तस्बीह करते हुए मेरे शऊर में क्या सोच डेवलप होनी चाहिए, ये सवाल है। तो तस्बीह का मतलब हमने क्या देखा, कि अल्लाह की ज़ात से हर वो चीज़ जो मनफी है हटा दी जाए, उसकी ज़ात से, उसके अहकामात से, उसके अफ़ाल से। मसलन अगर वो रहीम है, अगर वो रहीम है तो मेरे शऊर में ये बात आनी चाहिए कि उस जैसा रहम कोई नहीं कर सकता। अब जैसे इसकी दो सिफात की मिसाल मैं आपके सामने रखती हूँ, मुहयी व मुमीत। मुहयी व मुमीत क्या मतलब है, तर्जुमा क्या होगा, वो जिंदा करने वाला है, मुहयी, और मुमीत वो मौत देने वाला है। अगर मैं किसी दुश्मन के बारे में ये सोचूं, ये मर क्यों नहीं जाता, तो मैंने अल्लाह के मुहयी और मुमीत होने की सिफात में कमी कर दी है, मैंने इनको घटा दिया है, मैंने तस्बीह में कमी की है। कैसे, मैंने कहा वो परफेक्ट है, तो फिर मुझे तस्लीम भी तो करना है ना कि उसका प्लान, कि किसने कितना जीना है, किस वक्त पर मरना है, वो भी परफेक्ट है। फिर ये एहसास अपने अंदर शौरी तौर पर पैदा करना कि जब हम सुबहान अल्लाह कहें कि मैं इम्परफेक्ट हूं, मेरे अंदर बहुत कमियां कोताहियां हैं, बहुत सारी बातें, काम, प्रॉब्लम्स मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मेरे रब के लिए नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। तो अब देखिए कि फिर हमारे अंदर इन्हिसार या डिपेंडेंसी सिर्फ अल्लाह पे आएगी, जो कि एक मोमिन की होती है, लेकिन किसकी नहीं होती, मुनाफिक की। वही इंट्रोडक्शन में जो हमने मुनाफिकों के बारे में पढ़ा था। कुरान पाक में अल्लाह की तस्बीह कम करने की मिसालें भी मौजूद हैं, जैसे कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना, या ये कहना कि उसके अलावा भी कोई खालिक है, या ये समझना कि ये सब कुछ अल्लाह ने बगैर मकसद के पैदा कर दिया है, या ये कि फरिश्ते गैब जानते हैं, या ये कि कोई और भी मेरी हाजत रवाई की ताकत रखता है। ये सारे कॉन्सेप्ट तस्बीह को तोड़ते हैं। और उसकी परफेक्शन की मिसालें क्या है कुरान में, कि इसकी बादशाहत जो वो अकेले संभालता है, इसका कंट्रोल हर चीज पर है, इसकी अथॉरिटी परफेक्ट है, और उसका इल्म कामिल है। तो पहली 6 आयात को हम एक ओवरव्यू लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपने एक पॉइंट नोट करना है, ग्रामर का पॉइंट है, लेकिन चूंकि जिन्होंने उर्दू और अंग्रेजी ग्रामर पढ़ी है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। काम को कहते हैं फेल, वर्ब, पता है ना सबको। काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। और जिस चीज पर काम किया जाता है वो मफऊल होता है, यानी जिस पर काम किया जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं किताब पढ़ रही हूं, तो मैं फाइल हूं। फेल क्या है, पढ़ना, और मफूल वो किताब है जिस पे काम हो रहा है। अब पहली आयत में आप देखिए, ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है और मैंने शेयर भी कर दी है, सॉरी जी, ये देखिए, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह ही की तस्बीह की है जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है, और वो बड़ा जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। इसमें फाइल कौन है, काम करने वाला, कौन जो तस्बीह कर रहा है, ठीक है, कौन है वो, आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें मौजूद है, यानी हर चीज फाइल है। और वो कौन सा काम कर रही है, मफूल क्या है, सॉरी फेल क्या है,
तस्बीह, फेल, जो जो काम हो रहा है वो तस्बीह है, लेकिन किसकी तस्बीह बयान कर रही है तो वो मफूल होगा, तो वो कौन है? अल्लाह। बाकी 5 आयात में देखिएगा कि फाइल अल्लाह है। अभी मैं ना तर्जुमा रखती हूँ आपके सामने बाकी की आयात का भी। आयत नंबर 1 तो आपके सामने लिखी हुई है, दूसरी देखिए, लहू मुल्क समावाती वल अर्द, उसी के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की, युहयी व युमीतु, वो जिंदा करता है और मौत देता है, वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज पर कुदरत रखता है। अगली आयत, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वही पहला है, वही आखिरी, वही जाहिर है, वही छुपा हुआ है, वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और हर चीज का इल्म रखता है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, वही है जिसने आसमानों और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। यालमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा, वो जानता है जो कुछ जमीन से निकलता है, जमीन में दाखिल होता है और जो कुछ इसमें से निकलता है, वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यारुजु फीहा, और जो कुछ आसमान से नाजिल होता है और जो कुछ इसमें चढ़ता है। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं हो, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो उनको खूब देखने वाला है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और उसी की तरफ सारे फैसलों को लौटाया जाना है। यूलिजुल लैला फिन नहार, वो दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुन नहारा फिल लैल, और वो दाखिल करता है दिन को रात में, वह हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और तुम्हारे सीनों के भेद को भी जानता है। ठीक है, तो क्या मालूम हुआ कि पहली आयत में जो काम सारी मखलूक कर रही है वो क्या काम है? तस्बीह। बाकी की 5 आयात ये बता रही हैं कि वो ये काम क्यों कर रही है, और ये हमें भी बताया जा रहा है, मुझे और आपको। उसके बाद अगला लफ्ज है लिल्लाह। अगर अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते सब्बाह अल्लाह, यानी तस्बीह की है अल्लाह की, तो भी ठीक था, मगर लिल्लाह में एक लाम है, इसको लाम तालील कहते हैं। इसका फायदा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए तस्बीह है। ये मखलूकात खुद ब खुद अल्लाह की तस्बीह करते हैं, ये उनकी फितरत है, बगैर किसी मजबूरी के। सूरह फुस्सिलत में आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि तिया तौअन औ करहा क़ालता आतैना तौईन, कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हुक्म दिया कि आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से, तो इन दोनों ने कहा हम खुशी से आने वाले हैं। तो ये क्या है? इखलास, जो तमाम मखलूकात में मौजूद है, इसी वजह से वो तस्बीह में मशगूल हैं। मगर ये इखलास किस में नहीं होता? ये मुनाफिकीन में नहीं होता, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगला लफ्ज है माँ। माँ का मतलब होता है जो कुछ। ये ग्रामेटिकली इसको इसम मौसूल कहा जाता है। ये वहां इस्तेमाल होता है जहां कुछ अब इबहाम होता है। वैसे अल्लज़ी भी इसम मौसूल ही है, वो भी इस्तेमाल होता है, उसका मतलब भी यही है। लेकिन जहां बात क्लियर ना हो ना, कुछ इबहाम हो, वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल होता है माँ। अब देखिए माँ कहाँ इस्तेमाल हुआ? माँ फिस समावाती वाला, जो कुछ आसमानों और जमीन में है। तो जो कुछ आसमानों और जमीन में है हमारे लिए तो क्लियर नहीं है, हम नहीं जानते पूरी तरह। तो कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह, वो जो परफेक्ट है। सब वहा। अगले अल्फाज देखिए, अस्समावाती वल अर्द, यानी आसमान और जमीनें। तो कुरान के मुताबिक आसमान 7 हैं और इतनी ही जमीनें भी हैं, कुरान हमें ये भी बताता है। अब ये कैसे हैं हमें नहीं पता, इनके अंदर क्या क्या है, कैसी कैसी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं जो इनके अंदर मौजूद हैं, ये भी हम नहीं जानते। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो छोटी सी है, और इस छोटी सी जमीन के अंदर क्या क्या है हम तो वो भी नहीं जानते। समंदर आप देखें, इस जमीन का 71% है, यानी ज्यादा पानी है जमीन के ऊपर, कम खुश्की है, 29% खुश्की है। समंदरों की गहराई में क्या है हम नहीं जानते। अल्लाह ताला की कैसी कैसी क्रिएशंस होंगी कुछ मालूम नहीं अब तक। समंदरों का सिर्फ 5% इंसान जानता है, तकरीबन 5%। तो इनमें जो भी मखलूकात हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं अपनी खुशी से। तो एक रिमाइंडर है ना मेरे और आपके लिए कि हम उसकी कितनी तस्बीह करते हैं। और एक फिर दूसरा सबक है जो इंसान को उसकी जगह पर रखता है, कि इंसान के मुकाबले में अनलिमिटेड मखलूकात हैं जो कि अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। जमीन इतनी छोटी है उनके मुकाबले में, यानी इतनी बड़ी कायनात, और कायनात में मौजूद एक एक एटम से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक, यानी कहकशाओं तक अल्लाह की तस्बीह हो रही है। तो इंसानों, तुम्हारे तस्बीह ना करने से
अल्लाह की तस्बीह पर कोई फर्क नहीं आता। और एक और पॉइंट भी नोट करने वाला है कि सब्बाहा ये फेल माजी है, तस्बीह की है, यानी जमीन और आसमान ये कायनात बहुत पुरानी है और जब से ये बने हैं तब से तस्बीह में मशगूल हैं। तो इंसानों तुम लेट हो चुके हो पहले, लिहाजा जल्दी करो, अब मजीद देर ना करो। अब अगला सवाल है कि हर चीज किस तरह से अल्लाह की तस्बीह करती है, तरीका क्या है। तो तस्बीह दो तरह की होती है, एक तो जुबान से जिसको हम कहते हैं कौल, और एक है अपने हाल से। तो इन दोनों को देख लेते हैं। कौल से, कौल का क्या मतलब है कि तस्बीह जो जुबान से अल्लाह ताला की अल्लाह का जिक्र किया जाए, जैसे कि मिसाल गुजरी कि सुबहान अल्लाह कहना। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में इरशाद बारी ताला है, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्द व मन फीहिन व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसकी हम्द के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते, बेशक वो बहुत बुर्दबार और बख्शने वाला है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की एक रवायत है कि वो कहते हैं कि रसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते मुबारक से पानी के चश्मे जारी होते हमने देखे हैं, और हम खाते वक्त खाने की तस्बीह सुना करते थे। ये बुखारी की रवायत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की तस्बीह भी सुनवाई है अपने साहबा को। मगर बात क्या है कि वो भी, मतलब जुबान से वो भी तस्बीह कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी जुबान नहीं समझते जो अल्लाह ताला ने बाकी मखलूकात को दे रखी है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारी समात भी बहुत लिमिटेड है, इंसानों की समात। ये तो हो गई तस्बीह कौल। अब देखते हैं तस्बीह हाल क्या है। हर चीज जुबान हाल से अल्लाह की तस्बीह करती है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जब हम कोई बहुत खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं तो किसकी तारीफ करते हैं? मुसव्विर की। इसी तरह कायनात का जर्रा जर्रा अपने वजूद से, अपने होने से इस बात की गवाही दे रहा है कि उसके बनाने वाला, इसका खालिक, इसका मुसव्विर हर ऐब से पाक है, हर नक्स से मुबर्रा है, कामिल है, अकमल है। यानी हाल से लेकिन एक सवाल यहाँ पे कुछ एतराज करने वाले उठाते हैं कि कायनात की तो हर चीज इम्परफेक्ट है, यानी उसमें तो कायनात की किसी चीज में कोई परफेक्शन नहीं है, तो इसको बनाने वाला परफेक्ट कैसे हो सकता है? और देखा जाए तो बात तो सही है कि क्या इंसान परफेक्ट है या कोई और चीज? नहीं, सब चीजों में कोई ना कोई इम्परफेक्शन हमें नजर आती है, कोई ना कोई कमी नजर आती है। तो ऐसा करते हैं कि परफेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है परफेक्शन की? कि कोई ऐसी चीज जिसको बदलने की जरूरत ना पड़े और ना ही इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसको बदलने की जरूरत ना पड़े और ना ही इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। लेकिन जिंदगी तो चेंज का नाम है। कोई चीज कायनात की स्टिल नहीं है, किसी ना किसी हरकत में है। एटम के अंदर झांक लें, एनिमल सेल के अंदर जाके देख लें, एक बीज कैसे पौधे में बदल जाता है और फिर दरख्त बन जाता है, फिर उस पे फल लगता है, फिर से बीजों की वैरायटी तैयार। तो एक प्रोसेस है चेंज का जो चलता चला जा रहा है। इंसान को देखें, पैदाइश से बुढ़ापे तक का सफर एक एक मुसलसल चेंज का सफर है। क्या क्या बदल जाता है इंसान के अंदर। चांद के जो घटने बढ़ने के फेजेस हैं वो देख लें, दिन रात में तब्दीली, मौसमी हालात। तो चीजें परफेक्ट नहीं है, बल्कि इन चीजों के पीछे, या यूं कहें कि इन चीजों में होने वाली तब्दीली के पीछे जो प्लान काम कर रहा है वो परफेक्ट है। अब देख लें क्या उसके प्लान में कोई कमी है, कोई तब्दीली है? सूरज का निकलना, चांद के फेजेस। क्या ऐसा होता है कि इंसान एक बच्चे की सूरत में पैदा हो और 70 साल बाद भी बच्चा ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हर चीज के पीछे जो प्लान कार फरमा है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो उस जात की तरफ से है जिसकी सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जिसकी तस्बीह की है जो कुछ आसमानों और जमीन में। और दूसरी चीज है कि अल्लाह का जो परफेक्ट प्लान है ना, इसमें दो मजीद चीजें जो हमें नजर आती हैं। वो एक है मकसद और एक है खूबसूरती। मकसद और खूबसूरती और दोनों साथ साथ होते हैं। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह
وجعلنا رجوما للشیاطین، اور البتہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے سجایا۔ سجانا، سجانے میں کیا ہے؟ خوبصورتی۔ اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ مقصد، دونوں چیزیں آ گئی، یعنی خوبصورتی اور مقصد دونوں۔ جہاں تک مقصد کا تعلق ہے تو اگر ہم غور کریں تو ساری مخلوقات کوئی نہ کوئی مقصد سر انجام دے رہی ہیں۔ بیکٹیریا دیکھ لیں، وائرس دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے دونوں میں سے، کیونکہ ایک چیز سم ٹائم دوسری کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب پھول کو دیکھیں، جیسے ہی پھول کو دیکھتے ہیں کیا نظر آتا ہے؟ مقصد یا خوبصورتی؟ خوبصورتی نظر آتی ہے پہلے۔ مگر اگر ہم اس کا مقصد دیکھیں کہ کیوں ہے پھول، کیا مقصد ہے اس کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو تو نسل کا آگے بڑھنا، پھلوں کا بننا ممکن ہی نہ ہو۔ مگر دونوں آسپیکٹ کو جاننا یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب جب انسان اس کے اوپر، کب ہم دونوں اسپیکٹس کو جانتے ہیں؟ جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر بھی دو طرح کے پہلو ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا؟ وہ پوری زندگی دیکھیں کوئی نہ کوئی محنت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا وہ جی سکے، اس کا سروائیول ممکن ہو سکے۔ لیکن اگر صرف سروائیول ہی کی بات ہوتی تو پھر وہ غاروں میں رہتا رہتا، جیسا کھانا ملتا کھا لیتا، جیسے جانور کرتے ہیں۔ وہ بھی تو سروائیول کی فکر کرتے ہیں نا، کہ جینے کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن انسان کیا ہے؟ وہ بیوٹی کانشیس بھی ہے۔ گھر بنانا ہے تو خوبصورت، غاروں میں تو نہیں رہتا۔ پھر سجاتے سجاتے اس کو مزید امپروو کرتے کرتے زندگی گزار دیتا ہے۔ خوبصورت نظر آنے کی خواہش دیکھ لیں، اچھا مزیدار کھانا کھانے کی خواہش دیکھ لیں، اچھی گاڑی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پرسوٹ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ جو انسان کی کوشش ہے پرفیکشن کی، یہ ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ اور کب ہوتی ہے انسان کی یہ تلاش، یہ کوشش ختم؟ جب وہ الٹیمیٹ سورس آف بیوٹی سے مل جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب جب سروائیول کا تعلق ہے، جہاں تک کہ وہ ہمارے مٹی کے وجود سے ہے کہ جس کو ہم نے نشو و نما دینی ہے، تو پھر خوبصورتی کا تعلق کس سے ہوا؟ روح سے، کیونکہ انسان بھی تو مٹی اور روح کا ملاپ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے، کیونکہ انسان نے ایک کافی لمبا وقت جنت میں گزار کے آیا ہے وہ زمین پر آنے سے پہلے، تو اس کے اندر یہ بیوٹی کی سینس موجود ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی بھی ہے۔ لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح کی جگہ کچھ اور چیزوں نے لے لی ہے، نفسیات نے لے لی ہے۔ اور کیا نظریہ ہے؟ زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، یو اونلی لیو ونس۔ تو جو پلیئرز تم اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہو، جو خوشی بھی تمہارے لیے ممکن ہے، تم اس کو حاصل کرو۔ اچھائی برائی کا درست معیار وہی ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ جو تمہارے لیے اچھائی ہے بس وہی اچھائی ہے، جو تمہارے لیے برائی ہے وہی برائی ہے۔ یہ امر بالمعروف اور یہ نہیں عن المنکر، یہ تو بس مشکل میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، ان سے دور رہو۔ یعنی کیا نکلا نتیجہ؟ بے مقصدیت۔ جانوروں کے لیول پہ زندگی گزارو، پرپز لیسنس لے کر آؤ زندگی میں، تو سارے چکر میں روح تو اگنور ہو گئی نا۔ اس لیے پھر انسان کا اندر کا خلا پوری نہیں ہوتا، اور وہ مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر شکر گزاری آتی ہے۔ تو جب بے مقصدیت ہوگی تو تسبیح میں خلل آئے گا۔ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اپنا اپنا کردار نبھا رہی ہے، اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ کوئی کچھ کہہ دے نا، کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو کمنٹ کر دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے تو وہ بھی تسبیح میں شامل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیز اور حکیم یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پہلا ہے عزیز، العزیز، عزا سے ہے، عزا، عزت۔ لیکن عزت کیسی؟ جو پاور کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ذل کا متضاد ہے، ذا لام، ذل، جس کا مطلب عاجزی ہوتا ہے۔ اور عزت اور پاور اگر دنیا میں دیکھیں تو ان کا ساتھ ساتھ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت پاورفل ہے تو عزت نہیں ہوتی اس کی، اگر کسی کی بہت زیادہ عزت ہے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، ایسا جس کو ہرایا نہ جا سکے، انوینسیبل ہو، غلبے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم کہیں ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی، مختار مطلق۔ تو اللہ کے ناموں کو سمجھنے کے نا 3 سٹیپس میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں،
کہ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، جیسے کہ عزیز ہی دیکھ لے، انسان بھی عزیز ہوتا ہے نا، اللہ بھی عزیز ہے، تو فرق کیا ہوگا؟ تو فرق اصل میں جو تسبیح والا کانسیپٹ ہم نے پڑھا ہے نا، وہی فرق پیدا کرے گا کہ اگر انسان عزیز ہے تو اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی، بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی۔ اگر وہ کوئی بہت اتھارٹیٹو فگر بھی ہے، وہ بہت اختیار بھی ہے اس کے پاس دنیا میں، تو بھی اس میں ہزاروں عیب ہوں گے، مگر جب اللہ عزیز ہے تو پھر مجھے اس سے ہر طرح کا ڈیفیکٹ، کمی، نقص، کمزوری ہٹانی ہے، تبھی تسبیح ہو سکتی ہے۔ انسان کے اندر یعنی کیا فرق ہے کہ انسان بھی اگر عزیز ہے اور اللہ بھی اگر عزیز ہے، تو تین بیسک ڈفرینسز ہیں کہ انسان کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ قرآن میں ایک عزیز کی مثال ہے جو انسان ہے، وہ عزیز مصر ہے، سورہ یوسف میں، مصر کا عزیز ہے وہ، ٹھیک ہے، مگر وہ پیدائشی طور پہ تو عزیز مصر نہیں تھا، اور نہ ہی وہ عزیز مصر رہا کیونکہ اس کو موت آ گئی۔ مگر اللہ اول بھی عزیز ہے اور آخر میں بھی وہی عزیز ہونے والا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی صفت ہے تو وہ لمیٹڈ ہے، یعنی عزیز مصر صرف مصر کا عزیز ہے، کسی اور جگہ یا ملک کا عزیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی عزت یا اتھارٹی ہر جگہ پوری کائنات میں یکساں ہے، چاہے ہم اسے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، کیونکہ وہ ظاہر میں بھی ہے، ظاہر میں بھی عزیز ہے اور باطن میں بھی عزیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان کے اندر کوئی صفت ہے بھی تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی حکمت موجود ہے تو وہ اسی حکیم کے خزانے کی ایک عطا ہے، اور وہ اپنی عطا سے کوئی ایک چھوٹا سا ایک ایسا ایک ڈراپ ہمارے اوپر ٹپکا دے جو کہ شاید ہمیں مائکروسکوپ سے بھی نظر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، وہ ایسا کر بھی سکتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی فلاز ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم جان جائیں تو اللہ کی تسبیح زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک اتھارٹی کی بات ہے تو دنیا میں اگر اس کو دیکھیں نا تو ایک بڑی ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اتھارٹی کرپٹس، کہ اتھارٹی جس کے پاس ہو نا وہ کرپشن پیدا کرتا ہے بندہ، اور ساتھ میں کیا ہے کہ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، اور اگر کسی کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے تو پھر جو کرپشن ہوگی وہ بھی حد سے باہر ہوگی۔ تو دنیا کی سطح پر جس کے پاس جتنی بڑی اتھارٹی ہوگی وہ اتنا ہی بڑا سپر پاور ہوگا، سپر پاور، ٹھیک ہے، وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کرپشن پاور کے اندر۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی ایک مشاورتی ٹیم ہوتی ہے جو ان کو مشورے دیتی رہتی ہے کہ کون سی حد تک رہنا ہے ہم نے، ورنہ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ اتھارٹی کو اگر استعمال کر لیا تو وہ لوگوں پہ ظلم کی شکل میں گرے گی، تو پھر لوگوں کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے جو کہ اگین عزیز کی کرسی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کیسا عزیز ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی ایڈوائس کی، کسی مشورے، کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا اور کرتے ہیں ایک بات پہ، اگر میں جھوٹ بولوں تو میری زبان اللہ کاٹ سکتا ہے نا، حرام مال کھاؤں تو میری آنتیں وہ پھاڑ سکتا ہے نا اتھارٹی اس کے پاس، مگر کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں۔ وہ خود قرآن میں کہتا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 35، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کے باعث پکڑتا تو زمین پر ایک جاندار نہ چھوڑتا، اور لیکن وہ ایک وقت مقرر تک مہلت دے کر رکھتا ہے، اور یہ مہلت وہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ حکیم ہے، یہ اس کی صفت حکیم کی وجہ سے ہے، الحکیم، اپنے عزیز ہونے کی، العزیز ہونے کی وجہ سے وہ پکڑ سکتا ہے، مگر کیونکہ اس کا ایک پلان ہے، اور وہ پلان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو فریڈم دیا جائے، مہلت دی جائے، یہی الحکیم ہونا ہے۔ یہ جو لفظ ہے الحکیم، یہ اس کے بھی مختلف ڈیریویٹیوز ہیں، حکمہ بھی اسی روٹ سے ہے، ہا کاف میم، کہتے ہیں کہ وہ یہ ہوتی ہے، حکمہ ہوتی ہے گھوڑے کی ٹھوڑی، وہاں سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ احکام بھی اسی سے ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ تاروں کو اکٹھا باندھنا، جیسے کپڑے میں تاروں کو اکٹھا باندھ کر ایک کپڑا تیار کیا جاتا ہے نا، تانا بانا جوڑ کے، اسٹچ ٹوگیدر کہہ سکتے ہیں۔ حاکم بھی اسی سے ہے، وہ جو چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ حکیم
जो हर चीज को हर एंगल से देखे और फिर उसके बाद प्लान करे। हिकमत क्या होती है? हर चीज को अपनी जगह पर रखना। इल्म पर अमल को भी हिकमत इसी वजह से कहते हैं कि अमल करके ही इल्म को उसके मकाम पे रखा जा सकता है। यानी इल्म हिकमत में कब ढलता है? जब उसमें अमल शामिल हो जाता है। तो अल्लाह का अपनी अथॉरिटी के ऊपर अपना ही चेक है। वो अपनी अथॉरिटी को हिकमत के साथ इस्तेमाल करता है। तो वैसे अगर अलग से अजीज का माना देखें तो वो एक अलग माना देता है, अगर हकीम का देखें तो वो एक उनके सेपरेट अपनी भी एक आइडेंटिटी है। लेकिन जब ये दोनों मिल के आए हैं कॉम्बिनेशन में, तो आप देखें कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है इन्होंने एक दूसरे को। तो ये दोनों नाम एक जोड़े की शक्ल में कुरान में आते हैं। और दुनिया के लेवल पे देखें तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जरूरी नहीं है कि जिनके पास अथॉरिटी हो उनके पास हिकमत भी हो। अगर हिकमत होती है तो अथॉरिटी नहीं होती। और हर एक की हिकमत भी अगर हो तो वो एक वक्त तक होती है और फिर खत्म हो जाती है। हर शख्स हकीम होता भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ किसी की अता करदा होती है। तो अल्लाह की ये सिर्फ जानकर फिर मुझ पर क्या असर पड़ना चाहिए? अल्लाह के लिए अथॉरिटी और हिकमत हमेशा के लिए है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ये टाइमलेस है और ये परफेक्ट है। और यही क्या है? सब्बाहा की तस्वीर। और ये तस्वीर जब हम देखते हैं तो फिर इंसान झुकता है अल्लाह के आगे। तो जो अल्लाह ऐसी सिफात का मालिक है और कायनात की हर चीज ये जान कर के वो कैसा है उसकी तस्बीह करती है, तो फिर सवाल ये है कि हम क्यों नहीं करते? यही हमारा सर्वाइवल भी तस्बीह के साथ ही है। गम से निजात का जरिया भी तस्बीह है। परेशानियों और मुसीबतों से रेस्क्यू भी तस्बीह ही करती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, और मछली जो है वो उनको लेके समंदर की तह में चली गई थी। तो क्या वहां पे क्या किन कलिमात के साथ अल्लाह ताला से मुखातिब हुए? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, कोई इला नहीं है सिर्फ तू ही, सुब्हानक तू परफेक्ट है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो हूं ही जालिमों में से। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो ये तस्बीह ना करता तो फिर रोजे कयामत उसने मछली के पेट से ही निकलना था। तो अल्लाह ताला ने निजात दी ना इस तस्बीह की वजह से। तो तस्बीह यानी जिक्र से हर वक्त जुबानता रहनी चाहिए, और कोई भी तस्बीह हो लेकिन होनी उसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक जगह बैठे हों तस्बीह करें, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो हम लोग तस्बीह पे बात कर रहे थे कि तस्बीह तस्बीह ही परेशानियों और मुसीबतों से निजात का जरिया है। और हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल इसमें देखी। और ये है कि तस्बीह कहीं पे भी हो सकती है, किसी जगह पे भी हो सकती है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। और फिर इसका असर जो है वो जिंदगी पे नजर आता है। तो क्या हमें पता चला कि सूरह हदीद की ये पहली आयत, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम, ये हमें एक अजीम लश्कर का हिस्सा बनाती है जो अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ है। और तस्बीह सिर्फ तस्बीह के दानों तक महदूद नहीं है, बल्कि कायनात के इस अजीम निजाम में अल्लाह के अहकामात के सामने सरे तस्लीम खम कर देना, यही तस्बीह है। तो क्या हम इंसान अपने अमल से अल्लाह के अजीज और हकीम होने की गवाही देते हैं? और क्या हम सब्बाह को पहचान कर अपनी हद में रहकर अपने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? क्या हमें जो मकसद अल्लाह ताला ने दिया है उसको जानकर हम उसको हासिल या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वाले लश्कर में शामिल हैं। अदरवाइज फिर हमें सोचने की जरूरत है। तो ये आयत यहीं तक थी। अब एक टास्क मैं आपको दे रही हूँ, एक टास्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक टास्क ये है कि जो पहली आयत है, सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, ये हमने याद करनी है। और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी आपको। और अगर आप कोशिश कीजिए, जब तक हमारे सूरह हदीद के सेशन मुकम्मल होते हैं, अगर आप हिफ्ज करने की कोशिश करें तो आपके पास एक सूरत भी मज़ीद आ जाएगी आपकी सूरतों की वोकैबुलरी में, जो कि हम अपनी नमाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमने उसको समझा भी होगा तो ये हमारे लिए मज़ीद भी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ टास्क शेयर कर दूंगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें असल में तस्बीह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल इसी टाइम पे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।